Okay. So let's say if I say create new chain, don't worry about all this. See, so left hand side, SAP does give you lot of processes which can be used. You can just drag and drop and build your chain. So when you say process, when I say process, now these are the different processes which has been given. Now we have a process called interrupt process when you want to stop the chain. Say I have process P1, P2, P3. After this, I want my chain to be stopped. Then I can use this interrupt process. Then I have a process called start, like flow chart. Every process chain will have a start process. Every process chain definition starts with what is start process here. And we have a process called AND. Let's say you have P1, P2 process. When both are completed, I want my 3 to be triggered. Then I'll say I'll connect P1 and P2 with the help of and then connect AND to P3. Then P3 is performed only after completion of P1 and P2. Or is what? Any one. So I got I'll connect P1, P2 with R and then connect P3. Any one is successful, it does get into P3 bus. XR bus. What? And R combination. XR is what? Any one which is triggered, it gets into that. Whether it is failed or successful, it triggers that next option. I don't know, this is not a standard. Then there's an ABAP program. So if you want to schedule some ABAP program in the background, I can use this process step. Say I have a flow like first ABAP program should run, then info package, then DTP. Then what I'll have start, then ABAP program, then info package, then DTP. I can do that. Then if you want to trigger some OS command, we can also use this OS command process. For example, when you want to do some FTP, say okay, server nunchi inko server file transfer cheyala, I want to trigger some OS command for it, then I can use that. The local process chain is like say I want to embed one process chain into another process chain. We call that as meta chain. We'll have two types of chains. One is direct chain and meta chain. Direct chain, directly the chain is been scheduled. And if you include this chain into another chain, we call that as meta chain. So ఒక chain ఇంకో chain లో పెట్టాలి అన్నప్పుడు లోకల్ చైన్ ప్రాసెస్ టైప్ వాడతాం. రిమోట్ చైన్ అంటే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ టూ బిడవ్ సర్వర్ 1 అండ్ బిడవ్ సర్వర్ 2. బిడవ్ సర్వర్ 2లో ఉన్న ప్రాసెస్ చైన్ నా సిస్టంలో పెట్టాలంటే దెన్ ఐ విల్ సే రిమోట్ ప్రాసెస్ చైన్. సో ఫ్రమ్ మై సిస్టమ్ ఐ వుడ్ లైక్ ట్రిగ్గర్ ఏ ప్రాసెస్ చైన్ ఇన్ అనదర్ సర్వర్, దెన్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్. Don't worry on this. Then there's something decision between multiple alternatives. Say I'm building some flow, process flow, and now I would like to take up two paths, path 1, path 2, based on some decision. So what I can do, I can use this process to have some decision, and based on the decision I'll follow the path 1 or path 2 depending on the requirement. And this is our BODS, don't worry. Then what is this? This is for executing info package. Then this is from read from PSA to target. This is actually 3.x object. I said there's something like manual update to load from PSA to target bus, but now we use DTP for it. Save hierarchy. Every time you load hierarchies, you must have this process saving of hierarchies. Now, do you activate hierarchy after you create? Save hierarchy will do that. What is update DSO data further update? So from DSO, if you want to load into the next level target automatically, then I use this option. Export data internal, this is what this is actually absolute now, but this is like it was like representing your info spokes in open up service. In 3.x for retraction we had something like open up service info spokes. When you want to execute info spoke in the process chain, we use that. What is delete overlapping request from the queue? Do you know this? If you're loading a request with the same data selections, you want to delete that, then delete overlapping selections. What is this? Triggering of DTP. Close request of info package in RDA. Remember, when you go with RDA info package, the request is open until one day. If you want to explicitly close the request, I can use this. Don't worry on this. Start and stop. What is RDA daemon? Do you know how do you schedule the daemons? You can, if you want, you can stop and stop the daemons in the process chains also. Don't worry on this. Then data target. You'll have process of data target administration.
delete index, create index. You know about this? For the cube, delete index of the cube, create index of the cube. Then construct db start6. I told you we have to keep, when you build db start6, database will tell you the shortest path to the data when you run the query. And initial fill, do you know what is initial fill and roll up? Initial fill is first time filling the aggregate, and next time onwards we call it as what? Roll up. Yeah. And initial activation filling of HANA indexes. Suppose if you have, there is some concept called BW accelerator. It's a separate server what you install along with BW and connect that to BW to improve query performances. So for BW, along with BW, if you have BW accelerator, you have to keep filling indexes. For that we use this option. Then this is compression of info cube. This is activating your data in DSO. Complete deletion of the cube. Data means what is this? Deleting data in the targets completely. Delete entire content of linked transaction DSO is nothing but you're deleting data in your transactional DSO, nothing but your direct update DSO. Archiving, don't worry now. These are all outdated, don't worry. Then there's something called attribute change run. When I say attribute change run, it will involve two things. One is it will activate the master data, and also if you change any navigation attributes, and if the navigation attributes are used in the aggregates, you would like to reflect those changes, then you do attribute change run. Master data change అయినప్పుడు navigation attribute మారుతుంది. Navigation attribute value నువ్వు లోపల అగ్రిగేట్ లోపల వాడినప్పుడు అది మారాలంటే then you do what? Attribute change run. So in the real time, they don't know which navigation attribute is used in which aggregates, right? Every time they load master data, they will do attribute change because that will take care about activating your master data and also reflecting changes of navigation attribute to all the aggregates wherever it is used. And if your aggregate is time dependent, then we use this adjustment of suppose aggregates. You know how to build aggregates. If you use time dependent attribute in aggregates, time dependent navigation attribute in aggregates, then that becomes time dependent aggregates. Then you have to use what? Adjustment of time dependent aggregates. Then deletion of data in PSA, deletion of data in changelog, deletion of request from write off with DSO. Executing planning sequence and plan mode, all this is relevant to planning, but this is about switching the cube from plan mode to load mode to what? Plan mode. You don't know about this? For the real time cube. And there's a process, what is the execute analysis process? Suppose if you build APD process, if you want to run this APD process in the background, I can use this execute APD. Sybase IQ don't have to worry. That's it. Like this, you'll have lots of processes. Depending on the scenario, you just have to use a process and start building your chain. Any activity which can schedule in the background is a process, and example of process would be all this delete index, read index, would activation, anything. Then you need to know a vocabulary called variant. Every process, let's say I would like to build a process chain. Let's say I would like to have a program. Slow. So I want this process, so I drag this process. What it says variant, it will ask me what? Program name. Ante when I say run the program, ABAP program, it will ask me the details, which program should I run. Another variant, ante process tells you what operation you have to do, and every process will be associated with the variant specifying on what object has to be performed. If I say executing ABAP program is my process, which program name is my variant. If I say delete index is my process, for which cube should I delete index is my variant. If I say generate index, for which cube. If I say activate the data in ODS, for which ODS. If I do attribute change for which informant is my variant. If I say execute APD, ఏ APD రన్ చేయాలి. ప్రతి ప్రాసెస్కి వేరియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే ప్రాసెస్ అనేది ఏ పని చేయాలన్నట్టు, ఆ పని ఏ అప్డేట్ మీద చేయాలన్నట్టు అనేది వేరియంట్ అన్నట్టు. యా every process is associated with variant.
we'll have two types of process chains. We'll have direct chain and meta chains. When I say direct chain is a chain which can be scheduled directly, and meta chain is a chain which is inserted into another chain. ఒక ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేసినావు డైరెక్ట్గా దాన్ని రన్ చేయగలిగినా ఉంటే డైరెక్ట్ చైన్ అంటాం. ఒక ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని డైరెక్ట్ రన్ చేయకుండా దాన్ని తీసి ఇంకో ప్రాసెస్లో పెట్టినాం అనుకో దాన్ని మెటా చైన్ అంటాం. ఓకే, and every process chain will start with the start process. నువ్వు ఏ ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేసినా దాంట్లో ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ మీరు నేను ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి వెళ్ళింటే ఏంది ఇది స్టార్ట్ అయినా ఏదో డైరెక్ట్ చైన్ ఆర్ బెటర్ చైన్ ప్రతి చైన్ క్రియేట్ చేసి స్టార్ట్ ప్రాసెస్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట డిఫాల్ట్గా. సరే, స్టార్ట్ అనేది ప్రాసెస్ అయితే దానికి కూడా వేరియంట్ ఉండాలి బస్. ఎవ్రీ ప్రాసెస్ మస్ట్ హ్యావ్ వేరియంట్ అన్నాము. సో ఇఫ్ స్టార్ట్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఈవెన్ దట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ వేరియంట్ బస్. ఎస్ అను బస్. స్టార్ట్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యావ్ వేరియంట్ విత్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్. వేరియంట్లో స్కెడ్యూలింగ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఒక ప్రాసెసర్ ఉంది, ప్రాసెసర్కి స్టార్ట్ వేరియంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. స్టార్ట్ ప్రాసెస్ సంబంధించిన వేరియంట్లు ఈ చైన్ ఎప్పుడు రన్ కావాలి, అవర్లీనా డైలీనా డైరెక్ట్గా రన్ కావాలా లేదా మెటా చైన్తో రన్ అవ్వాలా, ఆ స్కెడ్యూలింగ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ స్టార్ట్ ప్రాసెస్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ స్టార్ట్ ప్రాసెస్ కదా, దీన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టి వాట్ ఇస్ ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించిన వేరియంట్ చూపిరంటే అడుగుతున్నాను. డైరెక్ట్ స్కెడ్యూలింగా లేకపోతే మెటా చైనా. డైరెక్ట్ స్కెడ్యూలింగ్ అయితే ఎప్పుడు రన్ కావాలా, పీరియడ్ డైలీనా అవర్లీనా మినిట్ అట్లా ఆ స్కెడ్యూలింగ్ ఆప్షన్స్ అన్నీ స్టార్ట్ వేరియంట్ ప్రాసెస్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా బస్. ఇప్పుడు మనం సినారో తీసుకుని వీల్ బిల్డ్ ఎ చైన్. సింపుల్ ఇది వెళ్దాం. ఫస్ట్ నాకు ఓడిఎస్ ఉందన్న, ZPCDSO అని ఓడిఎస్ ఉంది. ఈ ఓడిఎస్కి డేటా లోడ్ చేయాలి. సో లోడింగ్ డేటా ఇంటూ డిఎస్ఓ ఈజ్ ఇట్ డైలీ జాబ్ రెగ్యులర్ జాబ్? అదే వన్ టైమ్ జాబ్ రెగ్యులర్ జాబ్? రెగ్యులర్ జాబ్. సో when I need to load data DSO, I do some steps like execute info bat, DTP activations అని చాలా చేస్తుంటాను. నేను రెగ్యులర్గా మాన్యువల్ చేయకూడదు. ఒక్కసారి ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ అంతా ప్రాసెస్ బిల్డ్ చేసి పెడితే అది ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ షెడ్యూల్ జరగాలి డైలీ. అది కాన్సెప్ట్. ఇదే నాది నా డిఎస్ఓ. ఇది ZPCDSO అనేది నా డిఎస్ఓనే. దీనికి లోడింగ్ చేయాలి. అంటే నేను మాన్యువల్గా లోడ్ చేయకుండా డైలీ లోడ్ చేయాలి, మాన్యువల్గా చేయకూడదు. ఐ వుడ్ లైక్ టు షెడ్యూల్ దట్ విత్ ప్రాజెక్ట్ చైన్ టు రన్ ఎవ్రీ డే at 9 o'clock. అది కాన్సెప్ట్. సో డిఎస్ఓకి లోడ్ చేయాలంటే ఏమేమి స్టెప్స్ చేయాలనుకున్నావు చెప్పు. స్టెప్స్ ఏమేమి ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. ఫస్ట్ ప్లాన్ దట్ అవుట్. ఫస్ట్ ఏంటండి స్టార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓడిఎస్ మొత్తం ఫ్లో రెడీగా ఉంది, బిల్డ్ అయిపోయింది. డేటా సోర్స్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఓడిఎస్ మొత్తం ఫ్లో ఉంది. లోడింగ్ చేయాలి. బట్ ఐ డోంట్ డూ లోడ్ ఇన్ ది ఫోర్ గ్రౌండ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు షెడ్యూల్ దట్ టు రన్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్. స్టార్ట్ తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇన్ఫో ప్యాకేజ్. నెక్స్ట్ తర్వాత స్టాండర్డ్ డిటిపి. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉందా లేదా? అయిపోయినా. అంతే. ఈ 4 స్టెప్పులతో ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ నీ ఏమేమి ప్రాసెస్ చేయాలో ప్లాన్ చేసుకుంటే చేసే పెద్ద కథ ఏం కాదన్నమాట. హౌ డు క్రియేట్ ప్రాసెస్ చైన్? గో టు ప్రాసెస్ చైన్స్ హియర్. ఏదో ఫోల్డర్ నువ్వు డిఫాల్ట్ అన్అసైన్ నోడ్ పట్టుకో, రైట్ క్లిక్, సేవ్ అడ్, క్రియేట్ ప్రాసెస్ చైన్. PCDSO demo. PC for demo
DSO loading. చూడ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేయనగానే ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యాజ్ ఎ క్రియేట్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఇస్ ఆటోమేటిక్లీ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ వాట్ వై ఎవ్రీ ప్రాసెస్ మస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ స్టార్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే, స్టార్ట్ ప్రాసెస్ ఇది మనకు క్రియేట్ అనాలి. క్రియేట్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేయడం లేదు, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వాట్ వేరియంట్ PC start DSO where variant for DSO start process. ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఉంది, వేరే డెఫినేషన్లోకి వచ్చింది. జస్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఇంకా నేను సేవ్ ఏం చేయడం లేదు, సేవ్ బ్యాక్. సో ఇది ప్రాసెస్, ఇది వేరియంట్, ఇది స్టార్ట్ ఇస్ ప్రాసెస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వేరియంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో స్టార్ట్ వచ్చింది, ఇది పైన బ్లాక్ ప్రాసెస్, కింద బ్లాక్ అంతా వేరియంట్ అన్నట్టు. ఇంకా నేను వేరియంట్ లేదు డిఫైన్ చేయాలి, పక్కన పెట్టినట్లు. ఓకే, నెక్స్ట్ నీకు కావాల్సిన ఇంకోటి ఏంటంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే నార్మల్ నేను ఏదైనా లాగిన్ అనుకున్నా దానికి ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ కనుక్కొని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అవే తెచ్చేస్తుంది, నాకు వద్దు అని. సో సెట్టింగ్స్ డిఫాల్ట్ చేంజ్ డు నాట్ సజెస్ట్ అని పెట్టింది నాలుగు, అంటే ఇంకా సజెస్ట్ చేయదు అదేం. సో మనకేం కావాలి నెక్స్ట్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ కదా. ఇదే కదా DSO. This is the process, drag this process. So process is what load data అంటే what execute info package. దీన్ని క్రియేట్ అనగానే ఎక్కడికి ఏముంటుంది చూడు, క్రియేట్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ ఫస్ట్ ఇన్ డేటా వరసింగ్ వర్క్ బెంచ్. RS7లో ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి నాకు చెప్పాను, కానీ ఆల్రెడీ చేసి పెట్టినాం మనం, ఇక్కడ వేరే క్రియేట్ చేయడానికి లేదు. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ ఇక్కడ ఏది ఇదేనా కదా బాస్, దిస్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ కాపీ చేసి టెక్నికల్ని ఇచ్చేసి ఇది వేరే చైన్లో వాడింది కావాలంటే నో అని చెప్పు, లేదు ఎస్ అంటే అన్ని ఆ చైన్లో అంటే వేరే చైన్ చేసినాం ఆల్రెడీ అవన్నీ వస్తాయి. జస్ట్ ఐ నీడ్ కనెక్ట్ దిస్, సెలెక్ట్ దిస్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అంటు దిస్ కనెక్ట్. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి బాస్, DTP. సో డూ అనదర్ ప్రాసెస్ DTP, డ్రాగ్ దిస్ DTP కూడా అంతే, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్ బేస్లో క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి. అక్కడ DTP పేరు ఉంది, దీని తర్వాత కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆన్ సక్సెస్ పైన. ఎందుకంటే స్టార్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఫెయిల్ కాదు కాబట్టి బ్లాక్ లైన్ వచ్చేసింది, కానీ ఇన్ఫోబేస్ ఫెయిల్ కావచ్చు కాబట్టి ఇన్ఫోబేస్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు కావాలా సక్సెస్ అయినప్పుడు కావాలి. ఇది ఆన్ సక్సెస్ అంటే గ్రీన్ లైన్ వస్తుంది అన్నట్టు, గ్రీన్ లైన్ ఇండికేట్స్ ఇది సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. కానీ ఈ రెండు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆప్షన్ రాలేదు, ఎందుకు స్టార్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ వాట్ యూ వాంట్, యాక్టివేట్ డేటా స్టోర్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా, మీకు వేరియంట్, దీనికి వేరియంట్ క్రియేషన్ PC DSO యాక్టివేషన్, వేరియంట్ ఫర్ DSO యాక్టివేషన్. యాక్టివేషన్ ఏదైనా ఓడేస్ ఏదైనా ఓడేస్ కన్నా DSO పేరు ఏందని అడుగుతుంది, PC DSO సెర్చ్. సో ఓడేస్ యాక్టివేషన్ కావాలి, అది ఏ ఓడేస్కి ఈ ఓడేస్కి ఇది గుర్తు చెక్ బాక్స్ డు నాట్ కంటెంట్స్ అక్కడ ఉండే ఆప్షన్ కనిపిస్తాయి. సెట్టింగ్స్ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని పట్టుకుని అయిపోయినాయి ప్రాసెస్. దాంట్లో డేటా లేనట్టుగా ఉందనుకో డేటా, లెట్ మీ డ్రాప్ దిస్ డేటా కంప్లీట్. డేటా ఏం లేదన్నా, చైన్ రన్ చేస్తున్నా, అనుకుంటు రన్ దిస్ చైన్. నువ్వు మాన్యువల్గా లోడ్ చేసే బదులు ప్రాసెస్ వాడు లోడ్ చేస్తాను. మెయింటైన్ వేరియంట్ డైరెక్ట్ షెడ్యూలింగ్, ఫస్ట్ యాక్టివేట్ చేద్దాం చైన్ని. లైక్ ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈవెన్ ప్రాసెస్ మస్ట్ బి యాక్టివేట్ చేసి ఇప్పుడు రన్ చేయొచ్చు. బిఫోర్ ఐ రన్ ఎప్పుడు రన్ కావాలో స్పెసిఫై చేసి
ఒకసారి ఇమీడియట్ చాలు నాకు ఇప్పుడు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ప్లేస్ పీరియాడిసిటీ ఆల్సో. రన్ చేస్తే రన్ అయితే లాగ్ చూడొచ్చు. ఏంది ఇప్పుడు ఎల్లో ఉందంటే రన్ అవుతున్నట్టు, గ్రీన్ అంటే దట్ ఈస్ డన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా అయిపోయింది, ఓడేస్ యాక్టివేషన్ జరుగుతుంది. అర్థమైందన్న, ఇట్లా నువ్వు లాగ్ చూస్తూ ఉండొచ్చు. ప్రతిసారి ఇన్ఫోబై దగ్గర పోయి అది రన్ చేసి ఇది లేదు. ఒకసారి ప్రాక్షన్ కొడితే అన్నీ అదే చేసుకుంటుంది. ఇన్ఫోబై డీడీపీ యాక్టివేషన్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆటోమేటెడ్. ఇక్కడ నుంచి కూడా చూడొచ్చు మెయింటైన్ టార్గెట్. సారీ, ఇప్పుడు ఆ ఓడేస్ మేనేజ్లోకి వెళ్తే రిక్వెస్ట్ ఉంటే అది యాక్టివేట్ అవుతూ ఉండాలి. జరుగుతుంది యాక్టివేషన్. వెయిట్ అంటిల్ దట్ గెట్స్ అయిపోయింది. ఇట్లా ఇది ప్రాసెస్ చేయను అంతే అన్న, ఏమో. ఓకే, మళ్ళీ క్యూబ్ లోడింగ్ కావాలి. ఇది చూడు, క్యూబ్కి అగ్రిగేట్స్ కూడా ఉన్నాయి. క్యూబ్లో డేటా ఏం లేదు, ఐమ్ జస్ట్ యాక్టివేటింగ్. అంటే ఫస్ట్ టైం ఇన్షియల్ ఫిల్ అయిపోయినట్టు. ఓకే, డేటా ఏం లేదు క్యూబ్లో, జస్ట్ యాక్టివేట్ చేస్తుంటే ఇన్షియల్ ఫిల్ అయినట్టు. ప్రతిసారి ఎవ్రీ టైం ఐ లోడ్ రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, క్యూబ్లోకి లోడ్ చేసిన అగ్రిగేట్ రోల్ అప్ చేయబోతే రిపోర్టింగ్కి వస్తుందా బాస్? వస్తుంది, రాదు కదా. సో ఇప్పుడు నాకేంది, క్యూబ్లోకి లోడ్ చేయాలి, రోల్ అప్ చేయాలి, ప్లస్ క్యూబ్లో కంప్రెషన్ చేయాలి. కంప్రెషన్ చేసిన క్యూబ్లో డీబీ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా బిల్డ్ చేయాలి. ఇంకోటి ఏమంటే, లోడ్ చేసే ముందు పర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతినకుండా ఇండెక్సెస్ డ్రాప్ చేసి ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అవి సో నా ప్రాసెస్లో ఏమేం కావాలి నీకు చెప్పు. వాట్ ఎల్ స్టెప్స్ డూ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ హియర్? ఏంది ఇన్ఫో ప్యాకేజ్. క్రియేట్ అంటే జనరేట్ అనొచ్చు. సో క్రియేట్. ఇంకా తర్వాత ఇండెక్స్. రోల్ అప్ ఫస్ట్, కంప్రెషన్ ఫస్ట్. కంప్రెషన్, ఇఫ్ యూ డూ కంప్రెషన్ యూ డోంట్ నో విచ్ డేటా బిలాంగ్స్ టు విచ్ రిక్వెస్ట్. రోల్ అప్ అంతా, రోల్ అప్ ఇస్ డన్ రిక్వెస్ట్ వైస్. సో ఫస్ట్ వాట్, రోల్ అప్ ఎప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ రోల్ అప్ పోయిందా లేదా ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ రోల్ అప్ చేసిన తర్వాతనే కంప్రెషన్ చేయాలి. దెన్ ఇవన్నీ చేయాలండి నాకు క్యూబ్. ఓకేనా, రైట్. మళ్ళీ అన్నాడు రైట్ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ చైన్ పీసీ క్యూబ్ లోడ్ డెమో. స్టార్ట్.
info path should I check from here, specify it from here? Next end కావాలి, delete index. Cube, which cube? Next. 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 Roll up for what? Cube. Roll up only those requests which are older than 0 days. Okay. Next time, compression. Going to compress what? Cube. You want to compress immediately or 7 days older? I would let compress only though. ఎందుకంటే compress అయిపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది కాబట్టి జీరో ఎలిమినేషన్, నో మార్కర్ అప్డేట్, నో ఇన్వెంటరీ అయితే నో మార్కర్ అప్డేట్. తర్వాత కన్స్ట్రక్ట్ డిబి స్టాటిస్టిక్స్. For which one? Cube. Here you can specify the percentage. So మొత్తం chain ready numbers done. Let me activate this chain. Warnings remember. Now let me specify when it has to run. I want it to run directly. Say what? Execute. Once the chain is running, you can see the log. Info run అయిపోయింది, index deletion అయిపోయింది, next TTP అయిపోయింది, create index, roll up అయిపోయింది, మొత్తం అయిపోయింది. రైట్. సో ఇఫ్ ఐ సీ ఐ షుడ్ సీ డేటా ఇన్ మై క్యూబ్. కంప్రెషన్, రోల్ అప్ కూడా అయిపోయింది. క్యూబ్లో కంప్రెషన్ జరగలేదు ఎందుకు? 8th డే జరుగుతుంది. 8th డే జరుగుతుంది. యా, అగ్రిగేట్లో కూడా డేటా ఫిల్ అయింటుంది బస్.
with like this you can build a chain for a cube also. Done. So I want a chain which will load my master data attribute. Only attribute text ఏం అవసరం లేదు. Product just want to load only this attribute. Yeah. మార్కెట్కి ఏమేమి చేయాలి చెప్పు. మార్కెట్ మొత్తం ఫ్లో రెడీ ఉంది. లోడ్ చేయాలంటే ఏమేమి స్టెప్స్ చేస్తావు? వాట్ స్టెప్స్ విల్ యూ డూ దిస్?